सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। दिल्ली विच जारी कोरोना संकट हुण हौली हौली खत्म हुंदा नज़र आ रहा है। तेजी नाल नवे मामले विच जारी गिरावट देखण तो बाद दिल्ली विच अनलॉक 5 दा ऐलान किया गया, जिस दे तहत जिम अते योग संस्थानां नूं 50% समर्था दे नाल खोलण दी इजाजत दे दित्ती गई है। विआह हाल, होटल ते बैंकुएट हाल विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਨਲੌਕ 5 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, पर महामारी नूं काबू करने लई 5 जुलाई तक तालाबंदी वधाई गई है। अथार्टी के हुक्म में स्पष्ट किया गया कि यूनीवर्सिटी कैंपस नूं समाजिक दूरी के नियमां तहत खोलण की आग्या दी गई है। इस विच सिर्फ रिसर्च स्कॉलर ही आ सकणगे। नवें हुक्म मुताबिक सूबे विच महिला और बाल विकास महकमे अधीन आउण वाले आंगणवाड़ी केंद्र 31 जुलाई तक बंद रहणगे। अखिल भारती आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के मुखी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों लिए कोविड-19 टीकों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण प्राप्ति होगी। इस नाल स्कूल खोलण अते उन्हां लई बाहरी गतिविधियों का राह खुल सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के 2 ਤੋਂ 18 साल उम्र वर्ग के बच्चों उत्ते किए गए दूजे ते तीजे पड़ाव के निरीक्षण के आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद है। ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी तो बाद भारत में बच्चों लिए टीके उपलब्ध हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को इतिहासक दिन दस्सिया ते कहा कि जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आमदनी दुगनी करने के मिशन नाल जुड़ गया। सिंह ने कठुआ में 16 लाख बीज उत्पादन और 24 लाख बीज प्रोसैसिंग समर्था वाले प्लांट नूं प्रदेश वासियों को समर्पित करदे गल आखी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 ਤੋਂ 4 सालों में कठुआ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम में 2 बार थां मिली है, जो भारत के किसी भी जिले लिए माण वाली गल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन लद्दाख दौरे उत्ते पहुंचे ते इस यात्रा दौरान उस सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। राजनाथ का लद्दाख दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारत और चीन दरम्यान ही नवे दौर की गलबात तो बाद इत्थे आए सन, जिस विच दोहां पक्षां ने पिछले साल मई के फौजी गतिरोध नाल जुड़े बाकी मसलों को दूर करने उत्ते सहमति जताई है। जम्मू च भारतीय हवाई फौज के स्टेशन उत्ते अज तड़के ड्रोन हमला होया, जिस विच 2 जवान जख्मी हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का दल जांच लिए घटना वाली थां उत्ते पहुंचा। अधिकारित सूत्रों मुताबिक शुरुआती जांच विच इस गल की पुष्टि हुई है कि जम्मू हवाई फौज स्टेशन के उच्च सुरक्षा खेत्र में होए 2 धमाकों लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हुण तक की जांच विच यह गल भी सामने आई है कि ड्रोन नाल IED सुट्टिया गया। हवाई फौज के स्टेशन और बॉर्डर विचाले महज 14 किलोमीटर की दूरी है ते ड्रोन जरिए 12 किलोमीटर तक हथियारों को सुट्टिया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी प्रधान मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चोणां 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ऐलान किया। मायावती मुताबिक विधानसभा चोणां में ऑल इंडिया मजलिस ते इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाल गठजोड़ तो इनकार किया गया। उन्होंने दावा किया कि दोहां सूबों में अगले साल होने वाली विधानसभा चोणां में उन्होंने पार्टी इकल्ले ही चोणां लड़ेगी। कोविड-19 की संभावित तीजी लहर के टाकरे लिए की जा रही तैयारियों तहत मैडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने लिए पंजाब सरकार वालों जुलाई के अखीर तक 75 होर PSA प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस संबंधी ऐलान करदे मुख सकत्तर श्रीमती बिन्नी महाजन ने कहा कि संबंधित विभागों को अगले महीने के अंत तक ये प्लांट लगाने और इसकी जीवन रक्षक गैस का उचित प्रैशर से शुद्धता यकीनी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस नाल सूबे दी सेहत संस्थावां विच मैडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की मंग पूरी होगी। नाभा विखे पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने नाभा के सरकारी हस्पताल में दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लेंदे हुए कहा कि छेती ही नाभा के सरकारी हस्पताल के अंदर 30 बैडों का हस्पताल तैयार किया जाएगा, जो कि करोड़ों रुपए की लागत नाल तैयार होगा ते हर सहूलत नाल लैस होगा। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी सेवाओं लिए पटियाला या चंडीगढ़ जाने की लोड़ नहीं पवेगी और सरकारां लगातार हस्पतालों में सुधार कर रही ने। जिहड़े सियासत प्रेरित कहते रहे ना बंदे, ये जिहड़ी हैगी अदालत की तौहीन है, सिट की तौहीन है। निरपक्ष जांच हो रही है, निरपक्ष फैसला होना है। जो जिन्ना किसी का फॉल्ट हैगा उन्होंने सही मैने उन्होंने अपना कर्जा उतारना पैना है, तो ये किसी के वस की गल नहीं। जो सही फैसला हैगा तो कोर्ट उहदा फैसला।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜੀਵ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਸੀਬੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੁਖ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 500 ਐਸਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ 'ਚ 90 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 920 ਐਸਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 240 ਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 180 ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਬੁੱਢੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 2 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰ नहीं होने ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आज हमारा सारा ये डेलीगेशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का और जम्मू कश्मीर की लोकल सिंह सभाओं का लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से मिले। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, जबरन उनका धर्म बदला गया, उसको लेकर हमने चिंता जाहिर की। हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएगी। परिवार की बेटियां जो हैं सुरक्षित परिवार तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। और हमारी इस बात की भी चिंता है कि जो लोगों को आज कहा जाता है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, तो आप उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? जो लोग यहीं बैठे हैं, जब वही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं, इन सभी चीजों पे उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है और हमें अश्योर किया है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी मिनॉरिटी के राइट्स को किसी भी सूरत के अंदर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा और बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੀ ਬਲਾਕ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹਾਂ ਵਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਛੋੜ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ
ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਡਾ ਮਾਨਮੱਤਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਫਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਲੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡਣਸ਼ਾਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡਣਸ਼ਾਹੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡੰਸਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹੰਤ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡੰਸਾਈ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡੰਸਾਈ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡੰਸਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪਹਾੜਗੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡੰਸਾਈ ਸਭਾ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੜਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੈਪਟਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂਬਰ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਗਦੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਤੇ ਹਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ 99ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਉੱਪਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚੌਂਕ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗਨੂਰਾ ਦਾ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤਿਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅਤਿਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਾਮਾ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਡਵੇਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।